ओम शांति 18 जुलाई 2022 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एबे तुमे माने बाबांकर दृष्टि द्वारा कृतार्थ हेउछ। कृतार्थ हेबा अर्थ स्वर्गर मालिक हेबा। एबे तुमे माने बाबांकर दृष्टि द्वारा कृतार्थ हेउछ। कृतार्थ हेबा अर्थ स्वर्गर मालिक हेबा। प्रश्न अन्य सबु संग तुटाई जनकर संग कर। एही निर्देश को केउ माने निज प्रति कार्यकारी करि परिबे? अन्य सबु संग तुटाई जनकर संग कर। एही निर्देश को केउ माने निज प्रति कार्यकारी करि परिबे? उत्तर जेउ मानक बुद्धि रे लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट रूपे थिबो। तुमर लक्ष्य एवं उद्देश्य हेउछि मुक्ति धाम को जीवा। सेथिपाई शरीर मध्य बुद्धि जुग तुटाइबाकु हेबो। बाणी एवं इंगित ठारु मध्य ऊर्ध्वरे अर्थात नीरवरे रहिबार अभ्यास कर। काहींकि ना तुमको नीरवतार धाम को अथवा निर्वाण धाम को जीवाकु हेबो। गीत जले न क्यों परवाना। ओम शांति। पिला माने जानी छंती जे आमे काहार दृष्टि सामनारे बसिछु। तुमे निजर पारलौकिक परमपिता परमात्मा कर दृष्टि सम्मुखरे बसिछ। तुमे जानी छ जे एही बाबांकर दृष्टि सम्मुख को आसीबा द्वारा आमे 21 जन्म स्वर्गर संपत्ति पाउछु। जदि केही कोनोसी साधु सन्थक पाखकु जांती तेबे कहंती जे ये तो दृष्टि द्वारा कृतार्थ करि देउछंती। एबे दृष्टि द्वारा कृतार्थर अर्थ तुम ब्राह्मण मानक व्यतीत केही बुझी पारिबे नाही। दृष्टि सम्मुखरे एबे तुमे माने बसिछ। बाबांक दृष्टि रे पिला माने एवं पिला मानक दृष्टि रे बाबा रहिछंती। बाबांक दृष्टि द्वारा पिला माने कृतार्थ हेउछंती। बाबांक ठारु ही संपत्ति मिलुअछि। तुमे अविनाशी संतान हट। तुमे बाबांक दृष्टि सम्मुखरे बसिछ। वास्तवरे दुईटी अक्षर सुनिछ। ताहा हेला जदि मते निरंतर याद करिब तेबे तुमे कृतार्थ होइजिब अर्थात स्वर्गर मालिक होइजिब। वास्तवरे गोटिए सेकेंड रे दृष्टि द्वारा कृतार्थ करी मुक्ति एवं जीवन मुक्ति देउछंती। सिए हेउछंती निराकार परमपिता परमात्मा। सिए जानिछंती जे एमाने आसी मोर संतान होइछंती। जेउ मानकर दृढ़ निश्चय अछि जे आमे परमपिता परमात्मा कर संतान अटु सिए निश्चित स्वर्गर मालिक हेबे। दृष्टि द्वारा कृतार्थ मध्य हेबार अछि एवं स्वर्गर मालिक मध्य हेबार अछि। स्वर्गरे ही राजत्व रहिछि। एठारे समस्ते नरकर मालिक अटंती अर्थात नरकर निवासी अटंती। सेथिरे मध्य क्रमानुसारे पद रहिछि। जदिओ एबे राजपद नाही किंतु सेही राजवंशधर माने मनरे भाबुछंती जे आमे जयपुरर मालिक थिलु। लेखुछंती मध्य जयपुरर महाराजा पटियालार महाराजा कथारे तो कहउछंती ना निजे मध्य बंचिछंती एवं तांको परिवार सदस्य माने मध्य अछंती। वर्तमान सेमाने मध्य प्रजारे आसीगलेनी। एबे तुमी जानुछ जे आमे श्रीमत आधार रे पुणी थरे दैवी स्वराज्य स्थापन करुछु। बाबा बुझाइछंती जे एही भारत पवित्र थिला एबे पतित होई जाइछि। तुमको एबे तृतीय नेत्र मिलिछि। आत्मा जानिछि जे एबे आमे एकमात्र परमपिता परमात्मा को मने पकाउछु एवं तांको ठारु ही संपत्ति मिलुछि। भगवान वाच मध्य रहिछि जे मते याद कर एवं अन्य सबु संबंध तुटाई दियो। निजर शरीर रु मध्य संबंध तुटाई दियो। अशरीरी हुओ। प्रथमे तुमे अशरीरी आसीथिलो। आत्मा माने सबु अशरीरी होई थांती। मूल वतन रे अशरीरी होई रहुथिबा कारणरु शब्द आवाज होई न थाई। सेथिपाई ताकु निर्वाण धाम कुहा जाउछि। सूक्ष्म वतन रे इशारा साहाय्य कारोबार चली थाए। बाणी इशारा नीरवता आगरू मूवी नाटक मध्य थिला।
ଏବେ ଟକି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୀରବତା ବା ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। ଘରକୁ ମନେ ପକାଅ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଭୁଁ ଭୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଭିତରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମକୁ ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ରହି ବାଣୀ ଏବଂ ଇଶାରାରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ରହିଛି ଯେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ନୀରବତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମବାଲାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧୀ ଧର୍ମବାଲାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଏସବୁ କଥା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରାଅ। ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ କରାଅ। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ଏହା ଆତ୍ମା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା। ଏବେ ତୁମେ ପୁରା ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛୁ। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ଆସିଯାଉଛି। ଯେପରି ବୀଜରୁ ଗଛ ବାହାରିଥାଏ, ତାର ଆୟୁଷ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ତାହା ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଛ ଥିଲା। ତାହା ଏକଦମ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବରଗଛର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ ତାହା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ରଜୋ ତମ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ରାଜ୍ୟ କରୁଛ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସୁଛ। ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନର କଳା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼ୁଛ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେବାରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସଙ୍ଗମରେ ଆସି ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳ ଏବେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିମାନେ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ଅମର ଲୋକରେ ଯାଇ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କେବେ ଆସୁଛି। ଏକଥା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ଏହି ଅଭିନୟ ଚାଲୁଛି। ସାରା ବୃକ୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆସ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେବେ ଆସିବେ ତେବେ ପବିତ୍ର ହିଁ ହୋଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ଦେବା। ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କ'ଣ। ଏହା କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଆଉ କେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି। ନା ଉପରେ କୌଣସି ଦୁନିଆ ଅଛି, ନା ତଳେ କୌଣସି ଦୁନିଆ ଅଛି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆକାଶ ପାତାଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାରାଗଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କାହାର ରାଜଧାନୀ ନାହିଁ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝାଅ।
सरकारଙ୍କ निकटକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେବତା ଏବଂ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ଦେବତାମାନେ ଜିତିଗଲେ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। କୌଣସି ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପାଇଥାଏ। ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତ୍ରେତାରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ମରିଯାଏ, ପଚରାଯାଏ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କହନ୍ତି ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକାଶରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି। କେତେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇଗଲେଣି। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ଭାରତ ହିଁ ଫୁଲର ବଗିଚା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଫୁଲ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେଲ ତେବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମରିବ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ସଦା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଚୋଟି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା କିଏ? ସିଏ ହେଲେ ନିରାକାର ଶିବ। ଶିବ ବାବା ଏବଂ ସାକାରରେ ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ରଖିବା? ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତ ତାରକା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କିପରି କରିବା? ରୁଦ୍ର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରୁଦ୍ର ଶିବଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଥାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ତାରକା ରହିଛି। ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଆକାଶରେ ତାରା ଫୁଟିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଆସି ଏତେ ବଡ଼ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ପୁଣି କେତେ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଏତେ ଛୋଟ, ଯେବେ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ପୁଣି ଶରୀର କୌଣସି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ଇଏ ମରିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଏକ ଶରୀର ନେଇ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବା ପରେ ଏହିପରି କହିବେ, ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନିଜ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏହିଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏହି ନଲେଜ ଦିଅ। ବୁଝାଅ ଯେ ଏହି ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏହାର ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ଭାରତ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଗ୍ୟ କାହିଁକି ନ ହେବେ? ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୁଅ। କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ସେବାର ଉପାୟ ତ ବହୁତ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର
आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, निजर स्वधर्म रे स्थित रही नीरवता अर्थात शांतिर अनुभव करने को हेबो। काहींकि ना एबे बाणी ठारू ऊर्ध्व को अर्थात निर्वाण धाम को जीवार समय अटे। निजर स्वधर्म रे स्थित रही नीरवता अर्थात शांतिर अनुभव करने को हेबो। काहींकि ना एबे बाणी ठारू ऊर्ध्व को अर्थात निर्वाण धाम को जीवार समय अटे। 2 नंबर पॉइंट, आमे सुखदातांकर संतान, सेथिपाई समस्तंकु सुख देबाकु हेबो, काहाकु भी दुख देबार नाही। सच्चा सच्चा फूल हेबाकु पड़िबो, कंटा मानकु फूल करिबार सेवा करिबाकु हेबो। आमे सुखदातांकर संतान, सेथिपाई समस्तंकु सुख देबाकु हेबो, काहाकु भी दुख देबार नाही। सच्चा सच्चा फूल हेबाकु पड़िबो, कंटा मानकु फूल करिबार सेवा करिबाकु हेबो। वरदान, सर्वशक्ति रे संपन्न होई प्रत्येक शक्ति को कार्य रे लगाउथिबा मास्टर सर्वशक्तिवान हुओ। सर्वशक्ति रे संपन्न होई प्रत्येक शक्ति को कार्य रे लगाउथिबा मास्टर सर्वशक्तिवान हुओ। जेउ पिला माने सदा सर्वदा सर्वशक्ति रे संपन्न अटंती, सेही माने ही मास्टर सर्वशक्तिवान अटंती। जदि कौनसी गोटिए शक्ति मध्य यथा समय रे कार्य रे लागु नथिबो तेबे मास्टर सर्वशक्तिवान कुहा जाई परिबो नाही। जदि गोटिए भी शक्ति कम थिबो तेबे समय अनुसार धोखा देई देबो, जहा द्वारा तुमे फेल होई जिवो। तेनु एपरि भाव नाही जे मो निकटरे तो सबु शक्ति अछि। गोटिए शक्ति कम थिले मध्य कौनसी चिंता नाही, किंतु सेही गोटिए पाई मध्य चिंता करिबाकु पड़िबो, कारण सेही गोटिए शक्ति ही फेल करिदेबो। सेथिपाई गोटिए भी शक्ति कम न रहू एवं यथा समय रे सेही शक्ति जदि काम रे लागुथिबो तेबे कुहाजिबो मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगान, निजर प्राप्ति गुडी को भूली जिबा ही थकी जिबा, सेथिपाई प्राप्ति गुडी को सर्वदा सम्मुख रे रख। निजर प्राप्ति गुडी को भूली जिबा ही थकी जिबा, सेथिपाई प्राप्ति गुडी को सर्वदा सम्मुख रे रख। मातेश्वरींकर अमूल्य महावाक्य। आमे ओम शब्दर उच्चारण करुछु, तेबे ओम शब्दर अर्थ हेला मु आत्मा परमात्मांकर संतान। एही शिव नाम मध्य केवल परमात्मांकर, किंतु एही शब्द उपरे मनुष्य माने प्रश्न करुछंती। वास्तव रे परमात्मा तो सारा सृष्टिर मालिक अथवा समस्त आत्मा मानकर पिता, तेबे तांको शिव नाम रे काहेकि डाकुछंती? एही रहस्य को मनुष्य माने जानी नाहंती। परमात्मांकर नाम हेउछि शिव, कारण दुनिया रे अनेक धर्म रहिछि। तेणु प्रत्येक धर्मर आत्मा माने तांको निजर धर्म हिसाब रे नाम रखी डाकुछंती। केही गॉड कही डाकुछंती, केही खुदा, केही आल्लाह, केही शिव कही डाकुछंती। भारत रे शिव नामर गायन रहिछि, तेबे सारा दुनिया अर्थात विदेशी माने परमात्मा शिव नाम को मानिबे? बाबा आम मानकु एहा उपरे बुझाउछंती। वास्तव रे परमात्मांकर नाम शिव एवं ज्योति स्वरूप अटंती, जहांकर प्रतिमा शिवलिंग उपरे पूजा हेउछि एवं एहा विशेष भावरे भारत रे अधिक हेउछि, कारण परमात्मांकर जन्मस्थान भारत। तेणु एही देशर नाम भी रहिब ना। परमात्मा मध्य निश्चित गोटिए स्थान रे ही आसीबे। जदि विदेश रे आसीबे तेबे भारतवासी किपरि मानिबे? किंतु वास्तव रे भारत रे नाम प्रसिद्ध अटे, जहाँकि अविनाशी देश रूप रे गायन रहिछि, कारण एठारे स्वयं परमात्मा अवतार नियंती। परमात्मांकर महावाक्य हेला, जेतेबेले भारत रे अति धर्मग्लानि हुए सेतेबेले मु अधर्मर विनाश एवं सतधर्मर स्थापना करिबा पई आसे एवं एही कार्य थरे अवतार नहीं करे, तेबे परमात्मांकर अवतार मध्य भारत हुए।
କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅବିନାଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱର ସ୍ଥାନ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।